بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے ہمیں قرآن مجید جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی اور ہمیں اس کی تلاوت، فہم اور عمل کی توفیق بخشی۔ ہم اللہ تعالیٰ کا بے حد شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اپنی کتاب کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع عطا فرمایا۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر، اور قیامت تک آنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والوں پر۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ قرآن اکیڈمی کی ہفتے واری مطالعہ قرآن کلاس میں موجود تمام معزز شرکا کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس قیمتی وقت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے اور قرآن مجید سے ہمارا تعلق مزید مضبوط فرمائے، آمین۔ تو معزز محترم حاضرین، مطالعہ قرآن کی یہ محفل آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ محض تلاوت اور سننے کی محفل نہیں ہوتی، بلکہ اللہ کے پیغام کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے اور اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کا ایک خوبصورت ذریعہ ہوتی ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی ہم یہ کلاس اٹینڈ کرتے ہیں تو کم سے کم سونے سے پہلے ہم اپنے ذہنوں میں یہ ضرور دوڑایا کریں، ذہن پر اپنے زور دیا کریں کہ ایسا کون سا عمل ہے جو ہم اپنے قرآن اور سنت کے اکارڈنگ کر رہے ہیں، یا اس سے بھی زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ وہ کون سا عمل ہے جو ہم قرآن اور سنت کے اگینسٹ کر رہے ہیں۔ اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت، سکون اور کامیابی عطا فرمائے۔ تو آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کے باب نمبر 2 کا مطالعہ کریں گے، جس میں آیت نمبر 30 سے 34 تک زیر مطالعہ رہے گی۔ یہ وہ نہایت ہی اہم ہماری آیات ہیں جن میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں سے گفتگو، انسان کے مقام و مرتبہ اور سجدہ آدم کا ذکر آتا ہے ان آیتوں میں۔ تو آج کی زیر مطالعہ آیت کا مفہوم کی اگر ہم بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو زمین میں اپنا خلیفہ بنانے کے فیصلے سے آگاہ کیا تھا، بتایا تھا انہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا، پھر فرشتوں کے سامنے ان کی فضیلیت ظاہر کی، اور آخر میں تمام فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، جسے سب نے بجا لایا سوائے ابلیس کے جس نے تکبر کر لیا۔ اب ہم آج کی کلاس کی باقاعدہ آغاز کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو آج کی تلاوت کی سعادت حاصل کریں گی محترمہ سمیرہ بنت اکرم صاحبہ۔ گزارش کروں گی آپ سے کہ پلیز آئیں اور تلاوت کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة
عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تلاوت کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن کریم کو غور و فکر کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی توفیق بھی عطا فرمائے. تمام شرکا سے خصوصی گزارش ہے میری کہ پلیز آپ سے گزارش ہے کہ پوری کلاس کو نہایت توجہ اور غور و فکر کے ساتھ سنیے گا، کیونکہ کلاس کے اختتام پر زیر مطالعہ آیات کے متعلق ایک سوال آپ سے پوچھا جائے گا اور یہ ہمارے کمپٹیشن کا ایک حصہ بھی ہے. تو اس سوال کا جواب آپ آڈیو فارم میں بھائی مواحد صاحب کو پرسنل پر بھیج سکتے ہیں. اس کا مقصد ہمارا یہی ہے کہ قرآن کریم کے پیغام کو ہم بہتر انداز میں سمجھ سکیں اور اس پر غور و فکر کی عادت ہماری بن جائے اور ایک ریپریزنٹر بھی ہم بن سکیں. تو اب ہم بھائی مواحد صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ آج کے اسباق پر اور نکات پر مشتمل مطالعہ پیش فرمائیں. اور تمام شرکا سے بھی میری گزارش رہے گی کہ پوری توجہ اور انعماد کے ساتھ کلاس میں شریک رہیں اور اپنے نکات نوٹ کریں اور مطالعے کے دوران جو بھی سوالات ذہن میں آئیں آپ کے انہیں تحریر ضرور کریں تاکہ سیکھنے کا عمل آپ کا مزید مؤثر بن سکے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. جی
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ ونعم الوکیل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 39 تک آپ نے اس رکوع کی وہ کمپلیٹ تلاوت سنی، اور یہ رکوع ہمارا چل رہا ہے آیت نمبر 30 پہ۔ ہمارا پچھلے ہفتے اس کا آغاز ہو چکا تھا، اور اس میں ہم نے سمجھا تھا کہ وہ خلیفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور آج انشاءاللہ اسی آیت کو ہم اس سے آگے سے کنٹینیو کریں گے۔ آیت نمبر 30 سے 39 تک، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کے رکوع میں دعوت دی تھی اپنی بندگی کی، اور اللہ تعالیٰ اس رکوع میں دعوت دیتے ہیں کہ اللہ کی بندگی ہی کرنی ہے، اور جو آپ خلیفہ بنائے گئے ہیں، یعنی آپ کو اللہ کے حکم پر عمل بھی کرنا ہے، ان کو امپلیمنٹ بھی کرنا ہے، تو اس رکوع میں اس کی دعوت ہے۔ اور اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے کیسے کی تھی، آدم علیہ السلام اور ماں علیہ السلام کا جو قصہ ہے وہ پورا بیان کیا ہے ان آیتوں میں۔ تو آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے شروعات کی ہے، پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو، یعنی تھوڑا ہسٹری میں آپ مطلب پیچھے جائیں، اس وقت کا آپ تصور کریں جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنانے سے پہلے یہ اسکیم فرشتوں کے سامنے رکھی تھی کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو خلیفہ کو ہم نے سمجھا تھا وہ کیا ہوتا ہے، نائب، ریپرزینٹیٹو، جو کسی کا نائب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ خود مالک نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے مالک کے اختیارات کا استعمال کر کے اپنے مالک کی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ تو خلیفہ اگر انسان دنیا میں ہے تو انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے مالک کی جو بھی مرضی ہے، جو بھی مالک کا حکم ہو، اس کو اس دنیا میں وہ پورا کرے۔ یہ ہم سب انسانوں کا کام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ ہمیں بنایا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ اسکیم فرشتوں کے سامنے رکھی تھی کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے فوراً یہ کہا، یعنی انہوں نے کہا فرشتوں نے، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کا انتظام بگاڑ دے گا اور خون خرابہ کرے گا؟ یعنی یہ فرشتوں نے ایک اعتراض کے طور پر نہیں پوچھا تھا، یہ فرشتوں کا اعتراض نہیں تھا، بلکہ فرشتوں کی وہ کیا مجال کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم پر وہ اعتراض کر سکیں، بلکہ فرشتے سمجھنا چاہتے تھے، فرشتے یہ جانتے تھے کہ خدا کی کائنات میں، خدا کی سلطنت میں، اس کائنات کے کسی بھی حصے پر اگر کسی بھی دوسری مخلوق کو اگر کوئی ذرا سے بھی اختیارات دیے گئے ہیں، تو وہ مخلوق جو ہے اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرے گی اور وہاں پر خون خرابہ وہ کرنے لگے گی۔ اور فرشتوں کو ایکسپیرینس بھی تھا، وہ اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ بھی یہ بات بول رہے تھے۔ کیوں؟ انسانوں سے پہلے اس دنیا میں جنات رہا کرتے تھے۔ انسانوں سے پہلے دنیا میں کس کو اختیار دیے گئے تھے؟ جنوں کو۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے بھی خون خرابہ کی۔ وہ کیا تھا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اختیار دیے تھے صحیح اور غلط کا صحیح اور غلط کے مطلب فیصلہ کرنے کا، اس پہ عمل کرنے کے جنوں کو بھی اختیار دیے گئے تھے۔ تو جنوں نے بھی اس دھرتی پہ خون خرابہ کیا تھا۔ تو فرشتوں کا یہ اصل میں اعتراض نہیں تھا، بلکہ وہ سمجھنا چاہتے تھے کہ مالک، آپ جو اس زمین میں ایک خلیفہ بنانے والے ہیں، ایک نائب بنانے والے ہیں، تو وہ خلیفہ ورڈ سے یہ سمجھ گئے تھے کہ اس کو اختیارات دیے جائیں گے۔ اگر کسی بھی مخلوق کو اختیارات دیے گئے تو وہ کیا کرے گا؟ وہاں پر خون خرابہ اور فساد برپا کر دے گا، جیسا کہ آج ہمارے سامنے بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ پھر فرشتوں نے اس کے بعد کہا تھا، آپ کی تعریف اور شکر کے ساتھ تسبیح اور آپ کی پاکی کا بیان تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ یعنی آپ کو کسی نئی مخلوق بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ہیں تو ہم فرشتے لگے ہوئے ہیں، آپ کی پاکی بیان ہم کر رہے ہیں، آپ کی بڑائی ہم بیان کر رہے ہیں، آپ کی تسبیح ہم کر رہے ہیں، اور آپ کو کیا چاہیے؟ اور آپ کو کیا چاہیے؟ فرشتے خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہر حکم کا پالن ہم کر رہے ہیں، آپ کے ہر حکم کو فالو ہم کرتے ہیں، آپ ایک حکم دیتے ہیں اس کو امپلیمنٹ ہم مطلب ترنت کر دیتے ہیں۔ ساری کائنات کو ہم نے پاک صاف وہ رکھ رکھا ہے، آپ کی تعریف جو شکر ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ جو خانہ کعبہ ہے ہمارا، جو قبلہ جو ہمارا قبلہ اول ہے، جو خانہ کعبہ ہے، اس کے اوپر ساتوں آسمان کے اوپر ایک اور کعبہ ہے، وہاں پر فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس کا طواف کرتے ہیں، اور ایک بار میں 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔
اور جو فرشتہ ایک بار طواف کر لیتا ہے قیامت تک اس کا نمبر نہیں آئے گا. یعنی کتنے فرشتے موجود ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کے لیے, بڑائی بیان کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کے لیے, کہ ایک فرشتے نے اگر ایک بار طواف کر لیا تو قیامت تک اس فرشتے کا نمبر دوبارہ نہیں آئے گا. اور ایک بار میں 70,000 فرشتے اس جو ساتوں آسمان کے اوپر جو کعبہ ہے اس کا طواف کرتے ہیں. تو یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی پاکی اور شکر کے ساتھ آپ کی تسبیح تو ہم بیان کر رہے ہیں. جو کائنات میں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو امپلیمنٹ مطلب کہ وہ کر دیتے ہیں. آپ جو بھی حکم دیتے ہیں اس کا پالن ہوتا ہے. تو کسی نئی مخلوق کو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ فرشتے یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم خلیفہ بنے, ہمیں اختیارات دیے جائیں, بلکہ فرشتے یہ چاہتے تھے, وہ یہ سمجھنا چاہتے تھے کہ آپ کسی بھی مخلوق کو اگر اختیارات دیں گے تو وہ اس کائنات میں خون خرابہ کرے گی, وہ آپ کی مرضی کو پورا نہیں کرے گی, وہ اپنی مرضی چلائے گی. جیسا کہ انسان آج کر رہے ہیں, انسان آج کیا اللہ تعالیٰ کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں؟ نہیں, اپنی مرضی اس کائنات میں چلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے قانون کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, اپنے قانون امپلیمنٹ کر رہے ہیں. اپنے قانون کے حساب سے وہ دنیا کو وہ چلا رہے ہیں. تو اس لیے فرشتوں کا اس چیز کو آپ اعتراض نہ سمجھیں, بلکہ فرشتے اس چیز کو سمجھنا چاہتے تھے کہ اگر کسی کو بھی اختیار دیے گئے تو اس کا کیا انجام ہوگا. اور اگر آپ اس مخلوق کو عبادت کے لیے پیدا کرنا چاہتے ہیں, پہلا تو یہ کہ آپ نے مطلب اختیار دیں گے تو وہ خون خرابہ کرے گا. دوسری بات فرشتوں نے یہ کہی تھی, اگر آپ اس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پاکی, آپ کی تسبیح اور پوری کائنات کو پاک صاف تو ہم نے کر رکھا ہے. آپ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں, آپ کی تعریف ہم کر رہے ہیں, تو کسی نئی مخلوق کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا فرشتوں کو کہ کہا, میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. یہ فرشتوں کے اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خلیفہ مقرر کرنے کی جو ضرورت اور مصلحت میں جانتا ہوں, تم اسے نہیں سمجھ سکتے کہ میں انسان کو خلافت کیوں دے رہا ہوں, میں انسان کو خلیفہ کیوں بنا رہا ہوں. اس چیز کو میں جانتا ہوں, تم نہیں سمجھ سکتے, تم نہیں جانتے. پھر اللہ تعالیٰ ایک بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اپنی خدمتوں کا جو تم ذکر کر رہے ہو کہ میری پاکی بیان آپ کہ ہم کر رہے ہیں, آپ کا شکر ہم کر رہے ہیں, اپنی جن وہ خدمتوں کا ذکر تم کر رہے ہو وہ کافی نہیں ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کو ان سے بڑھ کر کچھ اور مطلوب ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا جس کو کچھ اختیارات دیے جائیں. اور وہ کیا چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کہا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. یعنی تمہیں تو صرف یہی لگ رہا ہے کہ ایک خلیفہ مقرر ہوگا, اس کو اختیارات دیے جائیں گے تو وہ خون خرابہ کرے گا, لیکن تمہیں یہ کہاں پتا کہ انہی انسانوں میں سے میرے فیوریٹ بندے بھی نکلیں گے جو خون خرابہ نہیں کریں گے, جو میری مرضی کو پورا کریں گے. مجھے انہی کی تلاش ہے, اس لیے میں انسانوں کو بنا رہا ہوں. باقی جتنا بھی ویسٹ مٹیریل ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے گھر کا جو کوڑا ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں, ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں. ڈسٹ بن میں تو مطلب ڈال دیتے ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا. اب ان انسانوں میں سے جو اللہ تعالیٰ کے فیوریٹ ہے وہ بچ جائیں گے, باقی جو کوڑا کباڑا ہے وہ کہاں جائیں گے, ڈسٹ بن. اللہ تعالیٰ کا ڈسٹ بن کیا ہے, جہنم میں جائیں گے وہ سب. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. اس کے بعد آیت نمبر 31 میں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا, سورہ بقرہ آیت نمبر 31, اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے. ٹھیک ہے, آیت نمبر 30 تک وہ اسکیم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے رکھی تھی کہ میں مخلوق بناؤں گا. فرشتوں نے اس پر وہ کچھ چیز سمجھنا چاہتے تھے, وہ ڈسکس کیا اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا, اور اس دنیا کی مٹی سے ہی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا ہے. فرشتوں کو حکم دیا تھا مٹی لانے کا, اور اس مٹی سے آدم علیہ السلام کا پتلا اللہ تعالیٰ نے بنایا. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے دیا تھا کہ جب میں اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں اس آدم علیہ السلام کے پتلے میں, تو تم سب کو اس کے سامنے سجدہ کرنا ہے. تو یہی ہوا تھا. اور روح پھونکنے کے بعد اور ایک شخص تھا جس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا, اس کا نام ہے اجاجیل. اجاجیل ایک شخص تھا, ایک جن تھا, اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. پھر اور وہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو گیا, اس لیے اس کا نام ابلیس پڑا. اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ اب بتائیں
आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सामने की पेश किया, और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सारी चीजों के नाम सिखाए थे, सारी चीजों के नाम सिखाए थे। और फिर फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा, अगर तुम्हारा ख्याल सही है कि किसी के खलीफा मुकर्रर करने से इंतजाम बिगड़ जाएगा, तो जरा इन चीजों के नाम बताओ। यानी आदम अलैहिस्सलाम को सारी चीजों के नाम बता दिए कायनात में, और फरिश्तों के सामने आदम अलैहिस्सलाम को रखा कि अब फरिश्तों से कहा तुम इन चीजों के नाम बताओ। तो फिर फरिश्तों ने उस बात को आगे इंशाल्लाह आयत में आएगा, पहले हम इसको समझ लेते हैं। इसके बाद अल्लाह ने आदम को सारी चीजों के नाम सिखाए, यानी कायनात में जितनी भी चीजें हैं उन सारी चीजों के नाम बताएं। तो एक बात तो इससे ये निकलती है कि इंसान के जो जानने की शक्ल है, वो नामों के जरिए से ही इंसान जानकारी को हासिल करता है, जानकारी को जहन में बिठाता है वो नामों के जरिए से ही। इसलिए इंसान की जितनी भी नॉलेज है आज तक, वो सब नामों के हिसाब से ही है। नामों के बगैर इंसान इल्म हासिल नहीं कर सकता, इंसान नॉलेज को जहन में नहीं बिठा सकता बिना नाम के। और आदम अलैहिस्सलाम को सारी चीजों के नाम बता देना, इसका मतलब ये हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम को सारी चीजों की नॉलेज दे देना, यानी कयामत तक जो भी अ, इंसान जो भी नॉलेज होगी वो सब नॉलेज आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रख देना। इसलिए तो आदम अलैहिस्सलाम को सारी चीजों के नाम सिखाए थे, यानी आदम अलैहिस्सलाम को सारा का सारा इल्म दे देना। और वही इल्म है आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के जरिए मतलब बाहर आता है, जो कि हम देखते हैं। आज हमने एसी हमने बना ली, कूलर हमने बना लिया, हमने हमने फोन बना लिए, हमने बाइक बना ली, हमने कार बना ली, हमने ट्रेन, हमने हवाई जहाज बना लिया। ये इल्म क्या है? ये इल्म सब आदम अलैहिस्सलाम के अंदर अल्लाह ताला ने रखा था, और उन्हीं की औलाद है, क्योंकि हम इंसान हैं, हम उन्हीं की औलाद हैं, और उन्हीं की औलाद के जरिए ये इल्म बाहर आता है। और इस इल्म के बाहर लाने के लिए अल्लाह ताला ये नहीं देखता कि ये बंदा मोमिन है या ये बंदा काफिर है। अल्लाह ताला जिसके जरिए चाहे उस इल्म को बाहर ले आता है। जैसे न्यूटन के जरिए ग्रेविटी अल्लाह ताला मतलब कि बाहर लाए, आइंस्टीन के जरिए कुछ और चीज जो लाइट है मतलब कि वो मतलब कि अल्लाह ताला बाहर लाए। तो ऐसे ही अल्लाह ताला इल्म बाहर लाते हैं। जेम्स वॉट ने देखी कि भाई कि केतली भाप बनकर अगर इसका ढक्कन हिल सकता है, तो इससे तो हम और भी चीज कर सकते हैं भाप से। उसने ट्रेन का वो इंजन उसने बना दिया भाप वाला। तो इसके जरिए से इल्म आया, ये इल्म आया आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से। तो इंसानों को अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सारी चीजों के नाम सिखाए थे। इसका मतलब ये है अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सारा इल्म दिया था, और नाम के जरिए से ही हम नॉलेज को हासिल करते हैं। बिना नाम के हम नॉलेज को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। बिना नो- बिना नाम के हम नॉलेज को ट्रांसफर भी नहीं कर सकते। अगर मैं आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो उसमें मुझे हर एक चीज के नाम रखने पड़ेंगे। भाई ये एटम है, ये एटम में इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये ग्रेविटी है, ये फोर्स है, प्रेशर है, ये मुझे नाम देने पड़ेंगे। अगर मैं इनको नाम नहीं दूंगा तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे? कुछ ना कुछ नाम देना पड़ेगा, वो नाम कुछ भी हो सकता है। उसी के जरिए से इल्म हासिल होता है इंसान को। हर लैंग्वेज में एक नाम होता है, हर चीज का नाम होता है। कायनात में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका नाम नहीं हो। और उन्हीं नामों के जरिए से हमारी लैंग्वेज वजूद में आती है, हम इल्म को स्टोर करते हैं। आज जो हम इतने एडवांस हुए हैं, हम कि पहले इतने एडवांस नहीं थे जितने एडवांस हम आज हो गए टेक्नोलॉजी के मामले में। तो आप उसमें देखें, उसमें सबसे जो अहम रोल अदा किया है वो इन नामों ने किया है। हमारे पास जो इतनी एडवांसमेंट है वो क्या है कि पिछले लोगों ने थोड़ी मेहनत की, हमने उससे आगे की मेहनत कर ली। हमारे बाद जो आएंगे, अब वो अब वो शुरू से कोई चलेंगे, अब वो उससे उससे आगे की मेहनत करेंगे। लेकिन उन अगली जनरेशन तक ये इल्म कैसे पहुंच रहा है? वो रिकॉर्ड के जरिए, जो रिकॉर्ड हम करते हैं, जो लिखकर हम बातों को स्टोर करते हैं, वो रिकॉर्ड ही तो है। और वो रिकॉर्ड हमने कैसे हासिल किया? नामों के जरिए। तो ये नाम बड़ी एक अहम चीज है। इसके बाद अल्लाह ताला ने ऐसे ही कोई कह दिया कि अल्लाह ताला ने आदम को सारी चीजों के नाम सिखाए। भाई इसमें क्या कमाल था कि भाई ये आसमान है, ये बादल है, ये धरती है, सूरज है, ये चांद है? क्या यही सिखाए थे अल्लाह ताला ने सिर्फ? ये नाम जानना कौन सी मतलब बड़ाई की बात हो गई? असल है उस चीज का इल्म अल्लाह ताला ने रख दिया। अल्लाह ताला ने
उन सब चीजों का इल्म आदम अलैहिस्सलाम को दे दिया था। तो इसके बाद अल्लाह ने आदम को सारी चीजों के नाम सिखाए, और नाम सिखाने के बाद फिर उन्हें फरिश्तों के वो सामने पेश किया, यानी फरिश्तों के सामने फिर आदम अलैहिस्सलाम को लाए और कहा अगर तुम्हारा ख्याल सही है, यानी फिर फरिश्तों से कहा अल्लाह ताला ने, अगर तुम्हारा ख्याल सही है कि किसी वो खलीफा के मुकर्रर करने से इंतजाम बिगड़ जाएगा, तो जरा इन चीजों के नाम बताओ। यानी फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों से पूछ लिया कि जरा आप आपको लगता है ना कि वो खलीफा के मुकर्रर करने से, आदम को खिलाफत देने से, इंसानों को खिलाफत देने से अगर इंतजाम बिगड़ जाएगा, तो जरा इन चीजों के नाम बताओ। अच्छा, अल्लाह ताला क्या साबित करना चाहते हैं? नाम अल्लाह ताला ने सिखा दिए, फरिश्तों से पूछ रहे हैं अब तुम बताओ इन चीजों के नाम। आयत नंबर 32 में इसका जवाब आपको मिलेगा। आयत नंबर 32 में फिर फरिश्तों का जवाब हमें मिलता है, उन्होंने अर्ज किया ऐब से पाक तो आप ही की हस्ती है, हम तो बस उतना ही इल्म रखते हैं जितना आपने हमको दे दिया है, हकीकत में सब कुछ जानने और समझने वाला आपके सिवा कोई नहीं। आयत नंबर 32 स्लाइड्स पर आयत नंबर 31 शो है, लेकिन आयत नंबर 32 में ये बात लिखी है, फरिश्तों का जो जवाब है। आयत नंबर 32 में फिर फरिश्तों ने कहा कि ऐब से पाक तो आप ही की हस्ती है, यानी फरिश्तों ने अल्लाह ताला के सामने सरेंडर कर दिया कि ऐब से पाक तो आप ही की हस्ती है, हम तो बस उतना ही इल्म रखते हैं जितना आपने हमको दिया है। यानी फरिश्तों ने साफ साफ कह दिया कि भाई हमें नहीं पता इन चीजों के नाम, हमें नहीं पता इन चीजों के नाम, ऐब से पाक तो आप ही की हस्ती है, हमें तो सिर्फ बस उतना ही इल्म है जितना आपने हमको दिया है, उससे एक्स्ट्रा इल्म हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। जैसे इस बात से एक चीज हमें ये मालूम होती है कि फरिश्तों को सिर्फ उस चीज का इल्म है जो अल्लाह ताला ने उनको दिया, यानी हर फरिश्ते को अल्लाह ताला ने हर तबके का इल्म दिया, यानी कि हर डिपार्टमेंट का अलग अलग फरिश्ते को इल्म दिया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं कि कोई हवा का फरिश्ता है, तो उसे सिर्फ हवा का ही इल्म अल्लाह ताला ने दिया है, उसको पानी का इल्म बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई पानी का फरिश्ता है तो अल्लाह ताला ने उसे हवा का इल्म नहीं दिया है। यानी फरिश्तों को अल्लाह ताला ने उनकी जरूरत के मुताबिक इल्म दिया है जिससे वो काम ले सकें। यानी हर डिपार्टमेंट का अलग अलग फरिश्ते आप मतलब मान सकते हैं, और हर फरिश्ते को अपने डिपार्टमेंट की पूरी नॉलेज है, पूरी नॉलेज हर फरिश्ते को अपने डिपार्टमेंट की है। लेकिन इंसान को फरिश्तों के बरखिलाफ एक जामे इल्म दिया, मतलब कि दिया गया है। इंसान को सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट का इल्म नहीं दिया, यानी एक ही शोबे का इल्म नहीं दिया। जैसे फरिश्ता है, कोई हवा का है तो सिर्फ उसे हवा का इल्म है, कोई पानी का है तो सिर्फ पानी का इल्म है। लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को हर चीज का इल्म दिया है, उसको हर डिपार्टमेंट का इल्म दिया है, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट में फरिश्तों के इल्म से उसको कम हो, लेकिन उसे हर डिपार्टमेंट का इल्म है, और फरिश्तों को सिर्फ अपने डिपार्टमेंट का इल्म है। इसलिए इसलिए अल्लाह ताला ने ये बात यहाँ पर कही थी, यानी फरिश्तों ने ये जवाब दिया था कि ऐब से पाक तो आप ही की हस्ती है, हम तो बस उतना ही इल्म रखते हैं जितना आपने हमको दे दिया है, हकीकत में सब कुछ जानने और समझने वाला आपके सिवा कोई नहीं। यानी फरिश्तों ने साफ एतराफ कर लिया कि सब कुछ जानने वाला और समझने वाला आपके सिवा कोई नहीं है। फिर इसके बाद आयत नंबर 33 सूरह बकरा, आयत नंबर 33। क्या टेक्निकल इशू की वजह से स्लाइड्स चेंज नहीं हो रही है, लेकिन आयत नंबर 33 पर हम आ चुके हैं। फिर आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला ने कहा, फिर अल्लाह ने आदम से कहा तुम इन्हें इन चीजों के नाम बताओ। जब उसने उनको उन सब के नाम बता दिए, तो अल्लाह ने कहा मैंने तुमसे कहा ना था कि मैं आसमान और जमीन की वो सारी हकीकतें जानता हूँ जो जो तुमसे छिपी हुई हैं, और जो कुछ तुम जाहिर करते हो वो भी मुझे मालूम है, और जो कुछ तुम छिपाते हो उसे भी मैं जानता हूँ। यानी फिर जब फरिश्तों ने अपनी हार तस्लीम कर ली कि आप ही को इल्म है, हमें तो सिर्फ इतना ही इल्म है जितना आपने हमको दिया है, फिर अल्लाह ताला ने आदम को हुक्म दिया था, यानी आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम इन्हें इन चीजों के नाम बताओ। यानी अब आदम तुम इन फरिश्तों को इन चीजों के नाम बताओ। तो जब
اس نے ان سب کے نام بتا دیے، یعنی آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام ان فرشتوں کو بتا دیے۔ تو یہ جو واقعہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پیش کیا ہے، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ جو فرشتوں نے ایک اعتراض کیا تھا نا، جو وہ ایک چیز سمجھنا چاہتے تھے، وہ کیا تھی؟ کہ کسی کے خلیفہ مقرر کرنے سے اس دنیا کا انتظام بگڑ جائے گا، انسان خون خرابہ کرے گا، یہ اعتراض تھا نا کہ فرشتوں کا، اس چیز کو سمجھنا چاہتے تھے نا وہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ، یہ پورا جو سین ہے، یہ اس کو کریٹ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ کسی کے وہ خلیفہ مقرر کرنے سے اس کا انتظام بگڑ جائے گا، تو یہ صرف آپ اس کا ایک ہی پہلو ہے، اس بات کا ایک ہی پہلو ہے۔ میں انسان کو اختیارات کے ساتھ ساتھ علم بھی دے رہا ہوں، یہ ہے اصل چیز۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیارات بھی دیے ہیں اور ساتھ ساتھ علم بھی دیا ہے۔ علم بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، اور علم اس لیے دیا ہے تاکہ انسان صحیح راستے کو سوچ سمجھ کر چلے اور غلط راستے سے بچے، صحیح راستے پہ چلے اور غلط راستے سے بچے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے صرف انسان کو خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ ساتھ ساتھ اس کے علم بھی دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہی تھی کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے، یعنی فرشتوں سے کہا تھا نا میں جانتا ہوں، یعنی انہی انسانوں میں سے میرے چنندہ بندے نکلیں گے، میرے چنندہ بندے نکلیں گے۔ تم صرف اس بات کا ایک ہی پہلو دیکھ رہے ہو کہ کسی کو اگر خلیفہ مقرر کر دیا تو وہ خون خرابہ کرے گا، لیکن اس میں سے میرے پسندیدہ بندے بھی تو نکلیں گے، حق پرست بھی تو نکلیں گے، حق پرست بھی تو انہی بندوں میں سے نکلیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز صاف صاف کہی تھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 34 ہے سورہ بقرہ، آیت نمبر 34۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 34۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کر دیا، وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ یعنی یہ ایک سین تھا، وہ وہیں ختم ہو گیا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک اسکیم رکھی تھی فرشتوں کے سامنے کہ میں انسان کو خلافت دوں گا، خلیفہ بناؤں گا۔ فرشتوں نے اس پر کچھ چیز سمجھنا چاہتے تھے کہ اگر آپ کسی کو اختیارات دیں گے، خلیفہ بنائیں گے، تو وہ خون خرابہ کرے گا، اور اگر آپ اس لیے پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی تعریف کرے، آپ کی تسبیح کرے، تو اس کے لیے تو ہم آلریڈی ہم کر رہے ہیں وہ پاکی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ یہ ایک سین تھا جو یہاں پر ختم ہو چکا تھا۔ دوسرا سین یہاں سے شروع ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا تھا، اس میں روح پھونکی تھی، اور پھر آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے رکھا تھا کہ اب آدم علیہ السلام کے فرشتوں سے کہا تھا آپ انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے ہاتھ کھڑے کر دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں پتا، ہمیں تو صرف اتنا علم ہے جتنا آپ نے ہم کو دیا ہے، جتنا آپ نے ہم کو دیا ہے۔ عیب سے پاک تو صرف آپ ہی کی ہستی ہے، سب کچھ جاننے والے تو صرف آپ ہی ہیں۔ یعنی فرشتوں نے اعتراف کر لیا کہ ہمیں صرف اپنے ڈپارٹمنٹ کا علم ہے، اگر ہوا کا فرشتہ ہے تو صرف ہوا کا علم ہے، اس کو پانی کا علم نہیں ہے، لیکن انسان کو ہر چیز کا علم دیا گیا تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا اب اب تم ان سب چیزوں کے نام ان فرشتوں کو بتاؤ، تو آدم علیہ السلام نے نام بتائے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے سین کریٹ کیا تھا، یہ دوسرا سین، یہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کو اگر خلافت دی گئی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ علم بھی اس کو دیا گیا ہے۔ آپ نے صرف ایک ہی پہلو دیکھا کہ وہ خون خرابہ کرے گا، لیکن آپ نے اس بات کا دوسرا پہلو نہیں دیکھا کہ اسے علم بھی دیا گیا ہے، اسی میں سے میرے نیک بندے بھی نکلیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خلافت دی ہے۔ پھر یہ آیت نمبر 34 جو آتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آدم علیہ السلام کے جو پتلا بنایا تھا مٹی کا، آدم علیہ السلام کا، اور اس میں روح نہیں پھونکی تھی، اور آدم علیہ السلام کو پہلے ہی وہ فرشتوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ کو جب میں اس میں اپنی طرف سے روح پھونکوں، یعنی اپنی روح پھونکوں، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا، تو پھر تم سب کو اس کے سامنے سجدہ کرنا ہے، سارے فرشتوں کو، ٹھیک ہے۔
تو अब ये सीन यहाँ पर हमारा शुरू होता है। फिर जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे झुक जाओ, तो सब झुक गए, मगर इब्लीस ने इनकार किया। वो अपनी बड़ाई के घमंड में पड़ गया और नाफरमानों में शामिल हो गया। अब यहाँ पर सजदा करने से क्या मुराद है, यानी अल्लाह ताला फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा क्यों करवाना चाहते हैं, इसके पीछे क्या हिकमत है। इस सजदे का मतलब ये था कि इंसान को जब खिलाफत दी जा रही है, इंसान जब दुनिया में खलीफा बनाया जा रहा है, तो उसको कुछ इख्तियारात दिए जाएंगे। तो फरिश्तों का सजदा कराना ये अलामत है, ये बात है कि जो फरिश्ता भी जिस डिपार्टमेंट का है, जिस अपने शोबे से वो ताल्लुक रखता है, उस डिपार्टमेंट में वो इंसान की मदद करे। यानी अगर इंसान गलत करना चाहे तो वो गलत में उसका साथ दे, अगर इंसान सही करना चाहे तो वो सही में उसका साथ दे। यानी फरिश्ते इस इंसान के मातहत रहें दुनिया में, जो ये करना चाहे ये फरिश्ते उसको इजाजत दें। अगर आग का फरिश्ता है, इंसान अगर किसी उसी आग से किसी दूसरे इंसान को आग लगाना चाहे, तो फरिश्ता उसे आग लगाने दे, रोके नहीं उसको, उसका हाथ नहीं पकड़े, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल है। अगर फरिश्त अगर इंसान अपने इख्तियार से किसी दूसरे इंसान को डुबो कर मारना चाहे, तो पानी का फरिश्ता ऐसा ना करे कि इंसान को रोक दे, इंसान को उसको डूबने से बचा ले, नहीं, बल्कि अगर वो गलत करना चाहता है तो फरिश्ता उसका गलत में भी साथ दे। साथ देना इन द सेंस उसको रोके नहीं। यानी जो अल्लाह ताला के जो कानून है, फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर है, उसमें कोई दखल ना करे। ठीक है, इंसान के मातहत फरिश्ते रहें, ये था इस अल्लाह ताला की ये हिकमत थी कि अल्लाह कि तमाम के तमाम फरिश्ते आदम को सजदा करें। वरना अभी इंसान को सिर्फ बनाया है, डायरेक्ट सजदे का हुक्म दे दिया। अभी कुछ काम तो करें, कुछ कारनामे तो दिखाएं। इंसान वजूद में आया है, वजूद में आते ही सजदा, वाह भाई वाह, क्या प्यारी मखलूक है, कोई बात तो होगी ना। वही ये बात है, वही ये बात है कि इंसान को खिलाफत दी गई है, यानी इख्तियारात दिए गए हैं, तो इंसान फरिश्ते क्या करें, उस इंसान का साथ दें उसके इख्तियारात में। अगर वो सही करना चाहे तो उसमें भी उसका साथ दें, और अगर वो गलत करना चाहे तो गलत में भी उसका मतलब उसका हाथ नहीं पकड़े, उसको वो करने दे। जो फरिश्ता अपना जिस भी डिपार्टमेंट का है, वो अपना अपना डिपार्टमेंट इंसान के मातहत कर दे। तभी आज हम देखते हैं कि हम हम पानी का भी इस्तेमाल कैसे कर लेते हैं, हम हर चीज से फायदा उठाते हैं ना, हवा से, पानी से, हम हर चीजों से फायदा उठाते हैं। यानी हमें कोई रोक टोक नहीं है, हमें इख्तियारात अल्लाह ताला ने दिए हैं। इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मिसाल के तौर पर इस बात को हम इस तरह मतलब कि समझ सकते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम को क्यों सजदा कराया गया, इस बात को हमें समझना है, और फरिश्तों से क्यों कराया गया। तो मैंने आपको बता दिया, सिंपल सिंपल बात यही है। इंसान को खिलाफत दी गई, खलीफा बनाया गया, इख्तियारात दिए गए, वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल कर सके, इसलिए फरिश्तों को सजदा कराया गया। यानी फरिश्तों को उसके मातहत कर दिया कि इंसान को आपको रोकना नहीं है। अगर सही करे तब भी आपका साथ देना है, अगर गलत करे तो उसको रोकना नहीं है आपको जबरदस्ती। अब इसको हम मिसाल के तौर पर समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कि कोई हाकिम है, यानी कोई बादशाह, कि बादशाह को हाकिम बोलते हैं। वो अपने मुल्क में, अपने मुल्क के वो किसी स्टेट में या किसी सूबे, जो सूबा होता है, जो स्टेट होती है, ठीक है, एक हाकिम अपने मुल्क के वो किसी एक स्टेट में किसी दूसरे इंसान को क्या बना देता है, ऑफिसर बना देता है कि भाई ये मेरा ऑफिसर है। ऑफिसर बनाने के बाद क्या होता है, क्या होता है ऑफिसर बनाने के बाद, उस स्टेट की जिम्मेदारी उस इंसान पर हो जाती है। जो जो उस मालिक के जो गुलाम होते हैं, यानी उस स्टेट के जो भी और भी जो खादिम होते हैं, जो नौकर चाकर होते हैं, वो उस इंसान की खिदमत में लग जाते हैं जिसको वो जिम्मेदारी बनाई दी गई है। यानी उस ऑफिसर के वो मातहत वो हो जाते हैं। ऑफिसर उन्हें जो हुक्म देता है वो उसको बजा लाते हैं, वो उसको बजा लाते हैं। वो ये नहीं देखते कि हमें हुक्म सही दिया जा रहा है या गलत दिया जा रहा है, जो भी हुक्म दिया गया, क्योंकि जो हाकिम है उसने उसको अपॉइंट कर दिया है, अपने स्टेट का सीएम अपॉइंट कर दिया। फॉर एग्जांपल आप मान सकते हैं कि सीएम बना दिया किसी हाकिम ने अपने स्टेट का, भाई ये एक स्टेट के सीएम आप है, तो वो सीएम उन्हें जो ऑर्डर देगा
جتنے بھی سی ایم میں جو کارکن ہوں گے، جو مالک کے غلام ہوں گے، وہ سب اس سی ایم کے آرڈر کو فالو کریں گے، وہ سب اس آفیسر کے آرڈر کو فالو کریں گے، وہ یہ نہیں دیکھیں گے صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے۔ ایسے انسان کو اگر خلافت دے دی گئی تو یہ فرشتوں کو ماتحت کر دیا گیا، تو یہ ہمارے ماتحت ہیں، ہمیں روکیں گے نہیں۔ اور فار ایگزامپل آپ مان لیجئے کہ جیسے وہ کسی حاکم نے اس کو اپنے ایک اسٹیٹ کا آفیسر اگر نیوکت کیا، اور سب اس کے جو وہاں کے جو نوکر چاکر تھے، وہاں کے جو خادم تھے، سب اس کی خدمت میں لگ گئے، اس کے ماتحت ہو گئے، اس کے ایک حکم پر وہ سب کچھ مطلب بجا لا رہے تھے۔ اب مان لیجیے کہ وہ حاکم اس کو وہ نرست کر دے، یعنی اپنے عہدے سے برخاست کر دے، کہ وہ جو سی ایم میں نے اپوائنٹ کیا تھا اس اسٹیٹ کا، اس کو برخاست میں کر رہا ہوں کیونکہ اس نے یہ جرم کیا ہے۔ تو اگر اس نے یہ جرم کیا ہے اس لیے میں برخاست کر رہا ہوں، تو وہی جو اس کے ماتحت تھے، وہی پولیس اس کو پکڑ کر اپنے حاکم کے پاس لے کر آئے گی، اپنے حاکم کے پاس لے کر آئے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے ایک آرمی ہم دیکھتے ہیں، دنیا کی آرمی ہے، تو کوئی وہ کسی دیش کا کوئی پریزیڈنٹ ہے، اس کو ہم آسان لینگویج میں کر لیتے ہیں، کسی دیش کا کسی ملک کا کوئی پریزیڈنٹ ہے، اور اس ملک کی ایک آرمی بھی، اس نے آرمی کا ہیڈ اپنے کسی اپنی مطلب کہ عوام میں سے کسی کو نیوکت کر دیا کہ یہ ہماری آرمی کے کیا ہیں، چیف ہیں، یہ سب سے بڑے آفیسر ہیں۔ تو پوری آرمی کس کا کہنا مانتی ہے؟ اس آفیسر کا، چاہے وہ آفیسر غلط کہے یا صحیح کہے۔ اگر آفیسر نے کہہ دیا اٹیک تو اٹیک کرنا ہے، آفیسر نے کہہ دیا رکنا ہے تو رکنا ہے۔ لیکن اگر وہ حاکم یعنی پریزیڈنٹ اگر یہ اعلان کر دے کہ بھائی یہ آفیسر میں بدل رہا ہوں، اس میں یہ کرپٹ ہیں اور ان کو آپ گرفتار کر لیجئے، تو وہی غلام، وہی آرمی کے جوان جو ان کا حکم مان رہے تھے، وہی اس کو گرفتار کر کے اپنے آقا کے پاس لے کر جائیں گے۔ تو فرشتوں کی مثال بھی ایسی ہے، انسان کو خلافت دی گئی ہے، انسان کو خلیفہ بنایا گیا ہے، اس کو اختیارات دیے گئے ہیں، فرشتے ماتحت ہیں اس کے، فرشتے پکڑیں گے نہیں، جب تک مالک کی مرضی نہیں ہے فرشتے انسان کو روکیں گے نہیں، لیکن جب مالک کہہ دے گا کہ بس اب اس کے اختیارات ختم، تب وہی فرشتے جو انسان کے ماتحت تھے اس کو بیڑیوں میں، اس کو جنجیروں میں جکڑ کر لے جائیں گے اپنے مالک کے پاس، اور یہی ہوگا میدان محشر میں۔ ابھی انسان کو کیا ہے انسان کو اختیارات دیے گئے ہیں، اس کی موت تک اس کے اختیارات ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ کہہ دیں گے کہ اس کا وقت پورا ہوا، تو پھر وہی فرشتے جو اس کے ماتحت تھے، جو اس کے ماتحت لگائے گئے تھے، وہی فرشتے اس کو جنجیروں میں جگڑ کر اپنے رب کے حضور لے کر جائیں گے۔ تو یہ ہے اس کا مطلب کہ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ، تو سب جھک گئے، مگر کیا؟ ابلیس نے انکار کیا۔ یہ ابلیس کیا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ فرشتے تھے جو سب کے سب تک جھک گئے تھے، یعنی ماتحت ہو گئے تھے، سجدہ انہوں نے کر لیا تھا، لیکن ایک اجاجیل تھا جو کہ فرشتہ نہیں تھا، وہ جنوں میں سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار تھا، تو وہ فرشتوں کے ساتھ رہ رہا تھا وہیں پر، اس لیے اس حکم میں فرشتوں کے ساتھ ساتھ وہ بھی شامل تھا، لیکن وہ اڑ گیا، اس نے انکار کر دیا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ میں اس سے بہتر ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ سے آرگیومنٹ کیا تھا اس نے، اجاجیل اس کا نام تھا، جن کا نام اجاجیل نے کیا تھا، اللہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ تو یہ تھا، اور وہ پھر بعد میں اتنا اکھڑا کہ اس نے اپنے رب کی رحمت سے ہی وہ مایوس ہو گیا، یعنی اپنی بات پر اس نے توبہ نہیں کری بلکہ اکڑ گیا، اس لیے اس کا نام ابلیس پڑا۔ ابلیس جو لفظ کا مطلب ہے وہ ہے بے حد، وہ نا امید اور مایوس ہو جانے والا، یعنی یہ اتنا مایوس اور اتنا نا امید ہو گیا اپنے رب سے کہ اس کا نام ابلیس پڑ گیا۔
اور अल्लाह ताला से इसने क़यामत तक के लिए मोहलत मांगी थी, जो कि आगे आएगा कि जब इसने सजदा करने से इनकार कर दिया और अल्लाह ताला ने इससे पूछा तूने सजदा क्यों नहीं करा, तो इसने जवाब दिया कि मैं इससे बेहतर हूँ। तो फिर अल्लाह ताला ने क्या कि जा तू मरदूद है, यानी धुतकार दिया इसको। और फिर इसने कहा अल्लाह ताला मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दे, क्योंकि वो जानता था कि इंसानों को दुनिया में भेजा जाएगा, इंसानों को खिलाफत दी गई है, खलीफा बनाया गया, दुनिया में भेजा जाएगा और दुनिया से फ्री उठाए जाएंगे, वो क़यामत का दिन होगा और फिर इनका हिसाब किताब होगा। और फिर जो उस हिसाब किताब में सही ठहरेंगे वो जन्नत में जाएंगे, जो पास नहीं होंगे वो जहन्नुम में जाएंगे। ये सब इब्लीस जानता था, अजाजील इन सब बातों को जानता था। तो अजाजील ने कहा ए अल्लाह ताला, अगर बात यही है, तू ये समझता है कि मैं इससे बेहतर नहीं हूँ, तो मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दे। मैं इंसान की एक एक नस्ल को भटका कर छोड़ूंगा, मैं अपनी इस बात को सच साबित कर दूंगा जो मैंने कही है कि मैं आदम से बेहतर हूँ, मैं इंसानों से बेहतर हूँ, बस तू मुझे मोहलत दे दे। यानी इब्लीस ने मोहलत मांग ली अल्लाह ताला से कि मुझे क़यामत तक मेरे ऊपर कोई पकड़ ना हो, मुझ पे कोई रोक टोक ना हो, और जो बात मैंने कही है कि मैं इससे बेहतर हूँ, ये बात मैं साबित करके रहूंगा। इन सबको मैं जहन्नुम से भर दूंगा, यानी तेरा नाफरमान इन सबको बना दूंगा। ये उसने मोहलत मांगी, तो अल्लाह ताला ने क्या कहा कि ठीक है, अगर यही बात है तो अब आप अपनी कोशिश कर लें। इब्लीस से कहा कि जब तू कर ले अपनी कोशिश जितनी करता है। इब्लीस ने अगर चैलेंज दिया है तो अल्लाह ताला ने उसको कि कह दिया जा, तुझे मोहलत दे दी गई, तुझे मोहलत दे दी गई, तू जो कुछ कर सकता है कर ले। तो ये था वो अश-शैतान, जिसको इब्लीस जिसका नाम है, ठीक है। इब्लीस इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसने सजदा करने से इनकार कर दिया था और अपने रब की रहमत से नाउमीद हो गया था, मायूस हो गया था, इसलिए इसका नाम इब्लीस पड़ा। और इसका असल नाम था अजाजील, और ये जिन्नों में से था, ये जिन्नात में से था। इब्लीस जो था जिन्नात में से था। सूरह कहफ आयत नंबर 50 में हमें अल्लाह ताला ने बताया है कि इब्लीस जिन्नात में से था। तो इस आयत को हम दोबारा समझ लेते हैं। फिर जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे झुक जाओ, तो सब झुक गए, मगर इब्लीस ने इनकार किया। वो अपनी बड़ाई वो अपनी बड़ाई के घमंड में पड़ गया और नाफरमानों में शामिल हो गया। यानी इब्लीस अपनी बड़ाई के घमंड में पड़ गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो कहने लगा था कि मैं आदम से बेहतर हूँ, मैं आदम से बेहतर हूँ। इसलिए वो अपनी बड़ाई के घमंड में पड़ गया था और वो नाफरमानों में शामिल हो गया था। यहाँ पर अल्लाह ताला ने कहा है कि वो नाफरमानों में शामिल हो गया था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इब्लीस अकेला नहीं था, बल्कि पूरा एक गिरोह था, पूरा एक गिरोह था। और ऐसा हो सकता है कि पूरा एक गिरोह था और उसका सरदार ये अजाजील था, यानी इब्लीस था। इसलिए अल्लाह ताला ने डायरेक्ट सरदार का नाम लिया है, क्योंकि अल्लाह ताला ने यहाँ कहा कि वो नाफरमानों में शामिल हो गया है, यानी नाफरमानों का एक पूरा गिरोह था ना, एक शख्स तो नहीं था। और इब्लीस उनका सरदार हो सकता है, उनका लीडर हो सकता है, इसलिए अल्लाह ताला ने इसका नाम पॉइंट आउट किया और डायरेक्ट वो कह दिया कि इब्लीस नाफरमानों में वो शामिल हो गया। और वही ये जिन्नात हैं जो कि अल्लाह ताला की नाफरमानी करके आए हैं। ये पूरा एक गिरोह, इस आयत से तो ये साबित होता है कि पूरा एक गिरोह था जो कि नाफरमानी पर वो तुल गया था और इब्लीस इनका लीडर था। और ये अल्लाह ताला को चैलेंज मतलब कि कर आए हैं कि मैं वो क़यामत तक इंसानों को क्या कर दूंगा, बहका दूंगा एक एक इंसान को। ये चीज ये वो कह कर आए थे। कुरान में जो शयातीन का जो लफ्ज आता है, वो इन्हीं जिन्नात के लिए और इनकी वो नस्ल के लिए आता है जो कि ये अल्लाह ताला के नाफरमान हो गए थे। ये इन्हीं के लिए शयातीन का लफ्ज आता है। और कुरान में शयातीन का लफ्ज वो कहीं कहीं इंसानों से भी मुराद है, यानी जो जो शयातीन होते हैं, जो शैतान होते हैं, वो इंसानों में से भी हैं और जिन्नात में से भी हैं, दोनों में से हैं, वो दोनों में से हैं। तो ये आदम और इब्लीस का हमारे सामने ये किस्सा था कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें बता दिया था कि इब्लीस ने वो क्या करा, सजदे से इनकार कर दिया और वो नाफरमानों में शामिल हो गया। सजदा करने से क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि वो अपनी बड़ाई की घमंड में पड़ गया। उसने क्या, मैं बेहतर हूँ, और वो नाफरमानों में शामिल हो गया। तो हमें वो कभी भी बड़ाई का घमंड नहीं दिखाना चाहिए।
ये नहीं कहना चाहिए कि मैं उससे बेहतर हूँ, मैं उससे अफजल हूँ, कभी नहीं करना चाहिए। शैतान ने यही किया था, अपनी बड़ाई के घमंड में पड़ गया था। उसने ये नहीं देखा कि हुक्म किसका है, हुक्म मेरे रब का है। उसकी गलती क्या है? हुक्म था रब्बे कायनात का, तो फिर उसे कोई आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए था कि मैं अफजल हूं या बेहतर नहीं हूं, ये कमतर है, नहीं करना चाहिए था कोई आर्गुमेंट। कोई आर्गुमेंट उसे करना ही नहीं था, उसे कहना था मेरे रब का हुक्म है तो मुझे सजदा करना है तो करना है। ये हमें अपनी जिंदगी की हर चीज में हमें अप्लाई करना है। हम अल्लाह के हुक्म के आगे ये ना देखें इसमें क्या, आज के दौर में क्या मतलब मसलियत है, क्या वो नहीं है। ठीक है, अपने रब का हुक्म है, दैट्स इट। ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया था? अभी ईद उल अजहा गई है, कुर्बानी की हकीकत हमने समझी है, तो उसमें हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो पूरी स्टोरी है उसको हमने समझा था। उसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया था, जो उनके रब का हुक्म आता था, वो ये नहीं देखते थे इस हुक्म में क्या नुकसान है क्या फायदा है, नहीं, रब का हुक्म है तो पूरा करना है। बेटे की कुर्बानी का अगर आया हुक्म तो करना है। अपनी जवान बीवी और छोटे बच्चे को, अपनी बीवी और बच्चे को अगर रेगिस्तान के बीचों बीच छोड़कर आने का हुक्म आ गया अल्लाह ताला का, तो छोड़कर आना है। ये नहीं देखना कि खाएंगे क्या, रहेंगे क्या, जानवर तो नहीं फाड़ जाएंगे, नहीं देखना, छोड़कर आ गए। बेटे को जवा करना है, इकलौता बेटा है, ये नहीं देखना कि वो नस्ल आगे कैसे चलेगी, क्या होगा आगे का मामला, जवा करना है तो करना है। तो इब्लीस की गलती यही थी, रब का हुक्म था सजदा करना है, तो उसके उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट नहीं करना था, सोचना नहीं था कि ये रब का कैसा हुक्म आ गया। सजदा कर लेता तो बच जाता। एक तो सजदा नहीं किया, ऊपर से अकड़ रहा है, कह रहा है मैं इससे बेहतर हूँ, आर्ग्यूमेंट दे रहा है अल्लाह ताला। ये नहीं देख रहा नाफरमानी कर बैठा। अल्लाह ताला ने कहा वो नाफरमानों में शामिल हो गया, नाफरमानों में शामिल हो गया, यही तो था। तो नाफरमानी कर दी उसने, उसने कर दी थी ना अल्लाह ताला की, तो वो नाफरमानों में शामिल हो गया। इसके बाद की जो आयतें हैं, आयत नंबर 35 से, वो फिर अल्लाह ताला, एक दूसरा सीन यहाँ से हमारा शुरू होता है। फिर अल्लाह ताला ने क्या है कि आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो। वो जन्नत में रहते हैं और उनको वॉर्न कर दिया जाता है कि एक पेड़ के आप पास नहीं जाना, और शैतान उन्हें उसी पेड़ के पास लेकर चला जाता है, जिसकी वजह से आदम अलैहिस्सलाम के और उनकी बीवी के जो सतर हैं वो एक दूसरे के सामने खुल जाते हैं, यानी वो जो कपड़े हैं वो हट जाते हैं और जन्नत के पत्तों से वो खुद को ढांकने लगते हैं। और फिर अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को याद आता है कि मुझसे गलती हो गई, और वो फौरन अपने रब के हुजूर तौबा करते हैं और रुजू करते हैं। अल्लाह ताला उनकी तौबा को कबूल करता है और उनको फिर इस दुनिया के लिए बनाया गया था, दुनिया में अल्लाह ताला उनको भेजता है, और फिर शैतान को भी इस दुनिया में अल्लाह ताला भेजता है, यानी सबको इस दुनिया में उतार देता है और अल्लाह ताला उनको बता देता है एक मुद्दत तक तुम्हें इस दुनिया में रहना है, और उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल को बरोज़ क़यामत उठना है और उनको हिसाब किताब देना है, और शैतान को भी ये हुक्म दे दिया गया है कि तुम्हें भी छूट है। तो इंशाल्लाह आगे की जो स्टोरी है आयत नंबर 35 से, हम अगले हफ्ते हम इस स्टोरी को आगे लेकर चलेंगे कि आगे और क्या-क्या है और इन आयतों से और हमें क्या-क्या सीखने को मिलता है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। आज का जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता दूं, और इस क्वेश्चन को आप मेरे नंबर पे भेज सकते हैं, और उसकी कंडीशन ये है कि आप वो क्लास के बाद से सुबह फजर से पहले पहले आप अपना जो आंसर है वो वॉइस रिकॉर्ड करके आप मेरे नंबर पे भेज सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है आज का, आज की क्लास से, कि फरिश्तों ने, अल्लाह ताला ने फरिश्तों से आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने को क्यों कहा था, इसके पीछे क्या हिकमत है, हमें उस हिकमत को बताना है। ठीक है, फरिश्तों को सजदे का हुक्म क्यों दिया अल्लाह ताला ने, इसके पीछे क्या हिकमत थी। ठीक है, वो सजदा जाहिरी तौर पर भी हुआ अलामत के तौर पे, लेकिन ये हुक्म अल्लाह ताला ने क्यों
दिया था, इसके पीछे क्या हिकमत थी वो आपको बतानी है, क्योंकि आज क्लास में इसके बारे में बताया गया है। तो ये क्वेश्चन है, आप सब नोट कर सकते हैं, और ग्रुप में भी इंशाल्लाह वो ये क्वेश्चन शेयर कर दिया जाएगा, और इसको आप सुबह फजर से पहले पहले मेरे नंबर पे आप शेयर कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। तो क्लास का इख्तिताम करते हैं, इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारी अगले मंडे को। जब तक आप अपना ख्याल रखें, अल्लाह ताला के काम का आप ख्याल रखें, और दुआएं अल्लाह ताला से करते रहें इस उम्मत के लिए, मुसलमानों के लिए, और जो भी परेशान हैं मुसलमान इस दुनिया में, उन सब के लिए आप दुआएं करते रहें। और महफिल से उठने की हम दुआ हम पढ़ लेते हैं, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।